ओम शांति। आज बाबा महावाक्यर डेट 9 जुलाई 2026। प्राप्त मुरली ओम शांति बाप दादा। बाबा कहते मीठे बच्चे, वृक्षपति बाबा तुम मानक उपरे बृहस्पतिर दशा बसाउछन्ति। एबे तुम्हें अविनाशी सुखर दुनिया को जाउछ। बाबा आज प्रश्न पचारचंदी, अविनाशी बृहस्पतिर दशा केउ पिला मानक उपरे पडुछि, सेमानकर लक्षण कौन होइथिबो? बाबा उत्तरे कहते जेउ पिला माने बंची थाउ थाउ देहर सबु संबंध को त्याग करी निज को आत्मा बोली भावी थांती, सेही परि निश्चय आत्मा को बुद्धिमान पिला मानक उपरे बृहस्पतिर दशा पड़ी थाए। सेही मानकर ही सुखर गायन रहिछि, जे अतीन्द्र सुख गोप गोपी मानको पचार, सेमानकर खुशी केबे लुचि रही पारिबो नाही। आजिर गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति। पिला माने बाबांकर महिमा सुनिले। आजिर दिन को वृक्षपति दिन बोली कुहा जाउछि, जहाको मिसाई बृहस्पति कहउछन्ति। एहाको ही गुरुवार मध्य कुहा जाउछि। ना केवल गुरुवार किंतु सत गुरुवार एही दिनटी को मंगलवार रे बहुत मान्यता देथांती। गायन करा जाए, मनुष्य सृष्टिर बीज रूप, सेथिपाई वृक्षपति कहउछन्ति। से जीव अटंती। हाँ, बाबा कहउछन्ति से बीज अटंती, पुणी पति मध्य अटंती। से बीज भी अटंती आउ समस्तंकर पति मध्य अटंती। वृक्षर बीज को बाप बोली मध्य कुहा जाए। तांको ठारू वृक्ष उत्पन्न होइथाय। एहा हेउछि मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष। एहार बीज उपरे रहिछि। एई वृक्षर उपरे बीज। तुमे जानिछ, आमे पिला मानक उपरे एबे अविनाशी वृक्षपतिर दशा रहिछि। काहेकि ना अविनाशी स्वराज्य मिलुछि। सत्य जुग को कुहा ही जाउछि अविनाशी सुखधाम। कली जुग को विनाशी दुखधाम कुहा जाउछि। एबे दुखधामर विनाश हेबो। सुखधाम अविनाशी अटे। एहा अधा कल्प चालुछि, जहाको अविनाशी वृक्षपति स्थापन करुछन्ति। सेवा करिबा पाई पिला मानको पॉइंट नोट करिबा को हेबो। पॉइंट नोट करिबा, तेबे ताकु नै कि हमें सेवा करि परिबा। प्रदर्शनी रे एही पॉइंट मुख्य भावे बुझाइबा को हेबो। काहे कि ना मनुष्य तो किछि भी जानि नाहंती। वास्तव रे एहा हेउछि ज्ञान। एबे बाबा नुआ और पुराना दुनिया मध्य रे एही समय रे ज्ञान देउछन्ति। पुणी एही ज्ञान प्राय लोप होई जाउथाय। देवता मानक पाखरे एही ज्ञान न थाए। जदि एही चक्रर ज्ञान थांता, तेबे पुणी राजत्वरे मजा ही आसी न थांता। एबे ही तुमर ख्याल हेउछि ना, कौन राज्य नहीं पुणी आमर एपरी अवस्था हेबो। किंतु एही परी तो ड्रामा तैयारी होइछि। चक्र को तो घुरिबा को ही हेबो। विश्वर इतिहास भूगोलर पुनरावृत्ति हेउछि। किपरि पुनरावृत्ति हेउछि एकथा तुमे पिला माने जानिछ। एहा हेला मनुष्य सृष्टि। तुम बुद्धि रे मूल बतनर वृक्ष मध्य रहिछि। विभाग समस्तंगर अलग अलग अटे। एही कथा काहार बुद्धि रे केबे हेले नथिबो। कौनसी शास्त्र रे तो एक कथा लेखा ही नहीं। असल रे आमे आत्मा शांति धामर बासिंदा, अविनाशी अटु। केबे हेले विनाश हेबु नहीं।
ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୁଦ ବୁଦା ପାଣିରୁ ବାହାରି ପୁଣି ସେଇଥିରେ ମିଶି ଯାଉଛି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ପାର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଭଲେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସ୍ୱସ୍ତିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଚକ୍ରର କେବଳ ଏପରି ଏପରି ରକ୍ଷା ସବୁ ଟାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଯେ ଅନେକ ଧର୍ମ ଥିଲା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଚାରୋଟି। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତୟାରେ ତ କୌଣସି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ହେଉନାହିଁ, ନା ସେଠାରେ କୌଣସି ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଏସବୁ ଦ୍ୱାପରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପୁଣି ଦେଖ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗୀତା କେବେ ଶୁଣାଇଥିଲା? ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗୀତା କେବେ ଶୁଣା ଯାଇଥିଲା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି। ସେମାନେ ପୁଣି କଳ୍ପ ଅକ୍ଷର ବାହାର କରି କେବଳ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆଉ କେହି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିନଥାନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ତ୍ରେତୟାର ଅନ୍ତ ଦ୍ୱାପରର ଆଦିର ସଙ୍ଗମରେ ଇସଲାମୀ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ନା, କହିବେ ଦ୍ୱାପରରେ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଏହା ସଙ୍ଗମର ସୁନ୍ଦର ସମୟ, ଯାହାକୁ କୁମ୍ଭ କହୁଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗମକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମିଳନର ସଙ୍ଗମ। ଏହି ରୁହାନୀ ମେଳା ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ପାଣିର ଗଙ୍ଗାର ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ସାଗର ପତିତ ପାବନକୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ସେ କିପରି ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ପାବନ କରାଇଲେ, ଏହା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମତେ ୟାଦ କର। ବେହଦ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ଏବେ ମତେ ମନେ ପକାଅ, ବାକି ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କର। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏକଥା? କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିବା। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟି ଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧି ହୁଅ। ଯେତେ ଅଧିକ ୟାଦ କରିବ ସେତେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ହେବ। ଯାଞ୍ଚ କର ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ୟାଦ କରୁଛୁ। ୟାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କଳଙ୍କି ଛାଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ଖୁସି ମିଳିବ। ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ମୁଁ ଆତ୍ମା କେତେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛି। ଯଦି କମ ୟାଦ କରିବା ତେବେ କଳଙ୍କି ମଧ୍ୟ କମ ଛାଡ଼ିବ, ଖୁସି ମଧ୍ୟ କମ ରହିବ, ପଦ ମଧ୍ୟ କମ ପାଇବ। ଆତ୍ମା ହିଁ ସତ ରଜତମ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଗୋପ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଅତୀନ୍ଦ୍ର ସୁଖର ଗାୟନ ରହିଛି। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କିଛି ମନେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଯାଇ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ିବ। ଆମ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ଅଥବା ସତଗୁରୁଙ୍କର ଦଶା ରହିଛି। ପୁଣି କେବେ ଖୁସି ଚାଲିଗଲେ କୁହନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ଦଶା ବଦଳି ରାହୁର ଦଶା ପଡ଼ିଛି। କେହି ବହୁତ ସାଉକାର ହୋଇଥାନ୍ତି, କେହି ପୁଣି ଜୁଆ ଖେଳି ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଭାରତରେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥାଏ ସେତେବେଳେ କହିଥାନ୍ତି ଦାନ ଦିଅ ତେବେ ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିଯିବ। ତୁମର ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେଥିରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗି ଯାଇଛି। ରାହୁର ଦଶା ପଡ଼ିଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି।
ଆପଣ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଷୋଳକଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ ପାପୀ କପଟି ଅଟୁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ରାହୁର ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ କଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଶେଷ ସମୟରେ ଏକ ଗାର ଭଳି ହୋଇ ରହିଯାଇଥାଏ। ବାବା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଗୀତା ହିଁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଈଶ୍ୱର ତ ସର୍ବାପୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ତ ବେହଦର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସି ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, এই କଥା ଆମେ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯାଇକି ବୁଝେଇ ପାରିବା। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦିଙ୍କୁ ତ ବର୍ଷା ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ମାନିବେ କିପରି? ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ମୁଖ୍ୟ ଏହି କଥା ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବାପୀ ନୁହନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ହେଉଛି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ କୁହ ଅଥବା ରୁଦ୍ର ଜୟନ୍ତୀ କୁହ। ରୁଦ୍ର ଏହି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ତ ଶିବ ଅଟନ୍ତି ନା। ଏହା ସେହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଯେଉଁଥିରୁ ବିନାଶ ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ତୁମେ ଦେଖୁଛ କିପରି ନିରାକାର ବାବା ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସାକାର ତ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବେହଦର ଯଜ୍ଞ, ଏଥିରେ ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସ୍ୱାହା ହେବ। ବାକି ତ ସେସବୁ ହେଲା ଶାରୀରିକ ଯଜ୍ଞ। କେତେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଅଛି। ତୁମେ ଯେବେ ପାସ୍ ହୋଇଯିବ, ପୁରା ଯୋଗୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ପୁଣି ତୁମ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗ ଦରକାର ହେବ। ନରକର ନିଶ୍ଚୟ ବିନାଶ ହେବା ଦରକାର। ରାଜସ୍ୱ ଅଶ୍ୱମେଧ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି। ଏଥିରେ ଘୋଡ଼ାକୁ ସୁହା କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ତୁମର ରଥ। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ରହିଛି। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର କେତେ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ଆମକୁ ବୃକ୍ଷପତି ବାବା ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ନଶା ରହିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଖୁସି ଆସିବ। ଆମ ଉପରେ ଏବେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ପଡ଼ିଛି। ଆମର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲ। ପୁଣି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମେ ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲୁ, ଜଣା ନାହିଁ ଏବେ କଣ ହେଲା। ଏଠାକୁ ଆସି ବାବାଙ୍କର ହେବା ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ଅଟେ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଆଦି କରିବାକୁ ଗଲେ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଦାନ କରିବାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ବି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଯାତ୍ରା, ତୁମର ହେଲା ରୁହାନୀ ଯାତ୍ରା। ଶାରୀରିକ ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଲେ ବି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା, ଚାର ତରଫ ଲଗାଏ ଫେରେ ଫିର ହେ ଏକଦମ ଦୂର ରହେ। ଅର୍ଥାତ ଚାରିଆଡେ ବୁଲିଲୁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦୂରରେ ରହିଲୁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଢେର କେତେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲୁ। କେଉଁଠିକୁ ନା କେଉଁଠିକୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ହରିଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ଗଙ୍ଗାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପତିତ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା। ଏବେ ବାସ୍ତବରେ ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ସଚ୍ଚା ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା। ତୁମ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସି ଜ୍ଞାନ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ ଏକ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗତି ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି
କଳ୍ପ କଳ୍ପ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ସଦ୍ଗତି ଦେଇ ପୂଜାରୀରୁ ପୂଜ୍ୟ କରାଉଛି। ପୁଣି ତୁମେ ପୂଜାରୀ ହୋଇ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଉଛ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜାଣୁଛ। ବାରମ୍ବାର ଆମର ଅଧା କଳ୍ପ ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ପୁଣି ଦ୍ୱାପରରେ ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ଯେବେଠାରୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେବେଠାରୁ ହିଁ ବାମ ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତାର ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ତ ଭିତରେ କଳା ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ବାହାରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ବିକାରୀ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ ଯେ ଏହା କଣ। ବିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିକାରୀ ଥିଲେ। ଏକଥା ଲେଖା ଯାଇଛି, ଦେବତା ମାନେ ବାମ ମାର୍ଗରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦିଲୱାଡା ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଦେଖିବ ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଛି, ତଳେ ତପସ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ରହସ୍ୟକୁ ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ତ ଅନୁଭବୀ ରଥ ଅଟେ ନା। ତୁମେ ମାନେ ଏବେ ବୁଝୁଛ आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, अर्थात आत्मा माने एवं परमात्मा बहुत काल अलग रहिले। तुमे माने जेउ माने कि प्रथमे अलग होइछ पुणी प्रथमे आसी मिशुछ। सत्य युगर प्रथम राजकुमार श्रीकृष्ण अटंती। श्रीकृष्णଙ୍କର पिता ମଧ୍ୟ ଥିବେ ନା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାତା ପିତାଙ୍କର ଏତେ କିଛି ମହିମା ଦେଖାଉ ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖି ନଦୀର ଆର ପାରିକୁ ନେଇଗଲେ। ରାଜତ୍ୱ ଆଦି କିଛି ଦେଖାଉ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କାହିଁକି ନାହିଁ? ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାଜଧାନୀରେ ଥିଲୁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ଥିଲୁ ନା। ପୁଣି ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେଲୁ। ଏବେ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବ। प्रत्येक दिन निजर अवस्था को देखि पारिबो। जदि आमे एही समयरे शरीर छाड़ी देबो तेबे केउ गति को प्राप्त करिबो चेक करिबा दरकार। प्रत्येक एक कथा को बुझी पारिबे। तेबे जेबे बाबा को याद करिबो सेते विकर्म विनाश हेबो। मनुष्य मानको उपरे कौनसी विपद अथवा दुख आसिले बा देवालिया होई गले जाई साधु मानक संग करिथांती। पुणी मनुष्य माने भाबी थांती ये तो भक्त अटंती, ठकामी करिवे नाही। एही परी मनुष्य माने पुणी 2-4 वर्षरे बहुत धनवान होई जाई थांती। तांको पाखरे गुप्त भावरे बहुत धन रही थाए। प्रत्येक निजर बुद्धि द्वारा बुझी पारिबे तुम मानक भितरे बहुत अछंती जे बहुत कम याद करूछंती। सेति पाई बाबा कहउछंती जदि निजर कल्याण चाहुछ तो निज पाखरे नोट कर और रख। चार्ट नोट कर। आमे सारा दिन रे केते समय याद रे रहिलु। मनुष्य तो सारा जीवन इतिहास लेखि थांती। तुमको तो केवल याद रे चार्ट लेखिबा को हेबो। आज रो दुनिया रे सब लाइफ रे जहा जहा घटी जाउची, जहा भी करूचंती से सब इतिहास करिकी लेखि की रखुचंती। तांका तळवाला आसले सेही डायरी को पढंती आउ जानंती मोरो बापा की मां ए प्रकार
गति करके समय आगु बढ़ी। बाबा कहते तुमको बेसी किछि लेखिबा पई कहूनी किंतु चार्ट लेख निजर ही उन्नति हेबो। जदि बाबा को याद न करिबो तो उच्च पद पाई पारिबो नाही। विकर्म विनाश ही हेबो नाही तेबे उच्च पद किपरि पाइबो। पुणी दंड भोग करने को पड़िबो। जेउ माने दंड पाइबे नाही सेमानकु पद भल मध्य मिलिबो। दंड भोग करी पुणी किछि छोट मोट पद पाइबा ताहा केउ कामर। धर्मर दंड खाइबाकु न पड़ो, बेजित हेबाकु न पड़ो। एही भली पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। तुमे देखुछ शिव बाबा बसिछंती पुणी धर्मराज मध्य अछंती। तुमको सबु साक्षात्कार कराउछंती। तुमे एही सब काम करिथिल मने अछि। बाबा ए सब साक्षात्कार करूछंती। एबे दंड भोग कर। लास्ट समय रे सब साक्षात्कार हबो तापरे दंड मिलिबो कर। पुणी सही समय रे सेतिकी दंड भोग करि थांती जेतिकी जन्म जन्मांतर भोगी थांती। पछकु खंडे खंडिया रुटीर टुकुड़ा मिलिला सेथिरे कोन लाभ। किए छाड़ी जाइथिबा पोस्ट हमकु मिलिबो सेथिरे लाभ कोन। मोचरा तो खाइबा उचित नुहे। निज अवस्थार जांच करिबाकु हेबो। जेपरी हिसाब कहार करि थांती केही 6 मासर केही 12 मासर केही केही तो प्रत्येक दिनर मध्य बाहर करि थांती। बाबा कहउछंती तुमे मध्य बेपारी अट। विरल केही बेपारी बेहदर बाबांक सहित बेपार करि थांती। ध्यान नहीं तो बाबा कहउछन धन नहीं तो तन मन तो अछि ना। तांको सफल कर बा सौदागर मध्य कहि थांती। सच्चा मच्चा सच्चा अथवा अदल बदल करि थांती। तुमे तन मन धन देउछ ता बदल रे 21 जन्म पाई केते बसा पाउछ। बाबा मु आपणकर अटे। एपरी जुक्ति बताओ जेपरी आमर आत्मा एवं शरीर एही लक्ष्मी नारायण परी होई जाओ। बाबा कहउछंदी मु तुमको केते गोरा कराउछि। एकदम रूप ही बदलाई देउछि। पर जन्म रे तुमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलिबो। तुमे वैकुंठ रे मध्य देखुछ। तुमे जानिछ एही मम्मा बाबा पुणी लक्ष्मी नारायण हेबे। लक्ष्य उद्देश्य मध्य देखाउछंती। एबे जे जेते पुरुषार्थ करिबो जदि पूरा पुरुषार्थ न करिवे धम्मचक्र बा विशृंखला करिवे तेबे निजर पद ही भ्रष्ट करिवे। यज्ञ रे अनेक आछंती अनेक प्रकार विघ्न पकाउछंती तो से माने कोन करिवे निज पद निजे भ्रष्ट करिवे। एबे पुरुषार्थ करिवार समय विघ्न पकेइबा समय नुह। अच्छा मीठा मीठा सिकिला थे संतान मानक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपूर्ण शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानको नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार प्रथम पॉइंट बाबाजी कहउछंदी निज अवस्थार जांच निजको ही करिबाको हेबो। निजर कल्याण करिबा पाई प्रत्यह डायरी रखिबाको हेबो। जेउथिरे याद चार्ट नोट करिबाको हेबो। नंबर 2 बेहदर बाबांक सहित सच्चा सच्चा व्यापार करिबाको हेबो। निजर तन मन धन बाबांको अर्पण करी 21 जन्म पाई ता बदल रे संपत्ति नेबाको हेबो। निश्चय बुद्धि होई निजर कल्याण करिबाको हेबो।
ଆଜିର ବରଦାନ ଖୁସି ସହିତ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରି ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ବିଘ୍ନଜିତ ଭବ। ଖୁସି ସହିତ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରି ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ବିଘ୍ନଜିତ ଭବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜମା କରିବା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏବେ ଏବେ ରୋଜଗାର କରିଲ, ଏବେ ଏବେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲ, ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିଲ ନାହିଁ, ତେବେ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ବାଣ୍ଟିବାର ବା ଦାନ କରିବାର ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେବ। ଯଦି ଖୁସି ସହିତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିବ, ତେବେ ସହଜରେ ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବିଘ୍ନଜିତ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ବିଘ୍ନ ତୁମର ଲଗନକୁ ହଲଚଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଚେହେରାରେ ଯେପରି ଖୁସିର ଝଲକ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେହିପରି ଶକ୍ତିର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଭୟଭୀତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ିକକୁ ଶିକ୍ଷକ ମନେକରି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ନିଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଭୟଭୀତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ିକକୁ ଶିକ୍ଷକ ମନେକରି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ନିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।